बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज उमर भाई की छत पे आए हैं और जट भाई आए हैं, तो मुझे पता लगा कि जट साहब आए हैं उधर। मैंने कहा जट साहब को ज़रा मिल के भी आते हैं। तो ये जट साहब बैठे हैं और ये तला पिजन साहब वाले भी खड़े हैं जी हमारे पास आज। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम तार भाई। वालेकुम सलाम। तार भाई की गल है यार, बड़ा चुप चुप है। खैर है कुछ नहीं यार, हवा चल पई बस अज ते यार। यार सारे दा नाल ही है। अल्लाह दे काम च कोई एडी है तो नहीं, है तो एक नसीबा दी खेड़ है बाजी ते। बिल्कुल सही गल। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। जट साहब की हाल चाल है, की रिपोर्ट हैगी जे? ਭਾਜੀ ਅਸਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਜੇਦੀ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਤਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੂਠਾ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ 9:03 ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 9:42 ਤੇ ਦੂਸਰਾ 9:42 ਤੇ ਦੂਸਰਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। की गल है? उदास उदास ही बैठा। खैर है, हंस के दहा पहले इधर, खुश हो के खुश हो गए। जेड़ में बंदा खुश नहीं होता। तो उमर भाई कितने बैठे हैं आपके? वो बैठ गए और बकाया कबूतर सारे नजर आ रहे हैं। लगे फिर रहे हैं बेचारे, ये भी बड़ा जोर मार गए बेबसी। यार देखो तो बात क्या है, लोग ना बातें करते हैं, हमारा शौक है। परिंदा जोड़ गया ना, बहुत इतनी हवा का जोर है ना, जेठ की हवा है, ये कोई पगन पुगन की हवा नहीं चल रही। ये देखो दोस्तों, कपड़े हिल रहे हैं इसके, आपको अंदाजा हो ही रहा हो हवा कितनी तेज है। जेठ में ना हमेशा कबूतरबाज जो है ना, हमेशा वो कबूतर रखता है जो हल्के हों, थक करते उड़े गुमे में बंद हो जाए। अब ये हवा वाले कबूतर नहीं है, समझ आई? तो वो देखो ना तुम्हारे सामने ही है, यही मादी आज हवा में बेचारी अली बैठ रही है, ये गुम्मा लगा होता है, इसने नजर नहीं आना। ऐसे ही है, बस यार कोई नहीं, बाकी अगलियाँ बाजी हैं, पूरे हो जाए अल्लाह खैर करिए से। 11-12 बजे तक मेरी ख्वाहिश है को बैठ जाए, बड़ा टाइम है 12 बजे का भी आज। ऐसे ही ऐसे हाँ जी, ये 12 बजे तक देना। सलाम अलैकुम वाली लो जी, इसकी टैडन आई है, ये देखें। और ये सुबह से इधर है, एक वो ऊपर है और एक वो ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा जी, जट साहब से बात करें। जट साहब इन्हों के किन्ने कबूतर नजर आ रहे हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪਰਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, 2 ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, 8:40 ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। हमारा एक कबूतर बैठता सीधा हो गया, वो नहीं है, इन्होंने टाइम दे दिया। अब आएगा ऊंचा आएगा तो ठीक है, वरना फिर मारा। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਚਮਕਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਟ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਡਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਟੀ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ। ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ? हवा चल रही है ना मेरी बात, हवा चल रही है ना, अगर ये ऐसी आ जाता ना तो वो कबूतर नहीं फैलेगा। हवा रुक जाए तो जीरो निकले, कम वो। हाँ, जीरो निकले यार, थोड़ा हाइट नहीं, फर्ज तौर पे हवा ना रुके जैसे चल रही है, और किस हाइट पे कबूतर दिया जाएगा ये देखता, ये जट साहब बताएंगे हमें। कबूतर फिर भी थोड़ा हाइट ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂतर ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ, ਕਬੂतर ਆਖਰੀ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਗੈਪ ਹੋਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਧ ਘਰ ਚੋਂ 4 ਗੁ ਟਾਵਰ 6 ਟਾਵਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਗੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਗੇੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣੂ ਚਲੇ ਹਾਲੇ ਉੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵਾਹਦ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹੋ। अच्छा जी, ताहर साहब यार की करा मैं यार, उसको क्या नीचे आ जा। लो जी, ये की मादी बैठ रही है उमर साहब की। आ जाएगा थल्ले, गामे थल्ले आ जा, आया थल्ले आया। ऐसा गुम्मा लगा। अच्छा तो जी, एक सवाल होर उमर भाई ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। उमर भाई, कबूतर हवा 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੜਦਾ ਹੈ? ये जट साहब ने एक बड़ी चंगी गल की थी यार। कबूतर वही उड़ता जो दुबई कर जाए, पास हवा और नेरी होती है, टल्ले टुल्ले बस इतने जो हैं। लो जी, ये जट साहब से पूछेंगे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि 14 कबूतर होने चाहिए जो बुलंदी करने वाला। जट साहब, हवा दे विच कबूतर बुलंदी करने वाला थल्ले रह जाए तो उड़ सकता?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਲਾ ਆਂਦਾ, ਮੌਸਮ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਗੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰ ਗੋਲ ਗੇੜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਗੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲ ਗੇੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਲੰਬੇ ਗੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਣਾ, ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲੈਦਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਠ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ 4 ਵਜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 12 2 3 ਵਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ 12 1 ਵਜੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ, ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਈਏ, ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋਈਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਕੀ 6 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੂ ਹੈ, ਚੇਤਰ ਹੈ, ਉਸਾਗ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੱਪੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਡਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਓਏ ਅੱਛੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਚੁਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਲਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਡੇਗਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਡੇਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਜੀ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਾ ਦਈਏ। हवा जो चल रही है इसमें कसूर किसी का नहीं है। हवा चल गई, अल्लाह की तरफ से चल गई है, लेकिन यही हवा थोड़ी सी रुक गई ना, ये कबूतर ने दस्ती बुलंदी पकड़ लेनी है। तो तला भाई जो इस वक्त कबूतर ये 4-5 घंटे हवा में फिर रहे हैं, फर्ज तौर पे इनको अगर घुमा मिल जाए, इनके पीछे मेहनत हुई है तो फिर रहे हैं ना, अगर मेहनत ना हुई होती तो इन्होंने फिरना ही नहीं। इनके अंदर जो कुछ दिया लिया गया, खुराक के अंदर जो डला गया, खुराक जो इन्होंने उसको उसकी कमी पूरी की है, ये वो उड़ रहे हैं। उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, ये फिरेंगे अभी, ये जिस तरह का कुंदा चला रहे हैं। अगले दुआ करो मौसम बाहर ना चले, ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे मेरे। इतना मैं आपको बता, आज पहली बाजी है ना, हाँ मेरे कबूतर आखिरी बाजी तक, अगर पता नहीं अब क्या होता है, मैं जीतता हूँ क्या हारता हूँ, हर बाजी मेरे कबूतर बढ़ेंगे, ये मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि कबूतर चलाता है उस हिसाब से ला। बकाया एक गल ताहर भाई है हैगी है कि उस्ताद शगीद दी बाजी बड़ी मजेदार लगी, यूट्यूब पर दे उस्ताद शगीद। लेकिन देखो मेरी गल सुनो, बाजी बड़ी मजेदार है, हमारी बाजी है, लेकिन ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇਦੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇਦੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਜੇਦੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਖੋਖਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੋਖਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਖੋਖਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਲ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਡਾਲੀਏ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। हाँ जा उस तक गई, जा ला ले, आजा। लो जी इसको देखें जी हमारे माजा साहब, ये देखें मैन ऑफ द मैच। हाँ लो जी ताहर भाई। अच्छा ताहर भाई कोई प्यार ਰਾਮਾ ਭਾਈ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜੀ ਹੋਣੇ। ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਧਰਮਪੁਰਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੇੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੋਕਰ ਦੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਜੋ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਚੇਤਰ ਚੂਤਰ ਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇੜ ਦਾ ਕੱਪ ਉਡਾਈਏ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਈਏ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹੋ ਜੀ। ਘੱਟ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਰ ਚੂਤਰ 'ਚ ਨਾ ਲਗੜ ਬੈਰੀ ਬਹੁਤ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੇਟ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਖੋਖਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ 10 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਭਾਜੀ। मैं प्रोफेशनल लोगों हमारे जैसे बंदों की बस की बात नहीं। भाई ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। हम जितने भी हैं लिख के हमें चढ़ी नहीं, तुम्हारे पास प्रोफेशनल बंदे हो, प्रोफेशनल मतलब जिनका उठना बैठना ऊपर ही हो और उनको समझ भी आती हो, उसके बाद तुम्हारे पास कबूतर अच्छी हो, उसके बाद फिर तुम्हारी उस्तादी आती है। उस्ताद जी पहली बात जेठ के आगे ना अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और खुड्डे के आगे वो बैठा हो और फड़के वो ले रहा हो और कबूतर को वो ही। लो जी दोस्तों, इंशाल्लाह अगली अपडेट आपको देंगे। उमर भाई के 2 बैठ गए हैं और अल्लाह खैर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। 0320 041 3004 मेरा नंबर है। लो जी दोस्तों, इसके बाद ये है